إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا
ويؤتيك يوم الظهر غير نصرا
فأبلغوا من العرش قبل أن يبلغ الفرش وقد نال جميع المال فإذا شرفت ولد خيمة منه يستفيقان فعدل الأرواح المحبين على الأقدام والمجانين الله
وصل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن اصحاب رسول الله اجمعين الشاكرين والناعمين حتى يرضي عنه ويبارك مسجدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الصلاة تجعلنا بها من أهل الاقتدار أقوالنا وتحشرنا بها بعبادك الصالحين دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم وسلم الشفاعة وأجعلنا الله رحمته ورحمته بحرمة هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه السالكين على منهجه القوي. اجعلنا أولياء أمته واصطفنا بداية قربته واشرنا بدا في ظلمة واصنعنا مسلمنا في مدحه ونصره وحيا فيسكن بسنة وطاعته به وجماعته. اللهم تقدمنا وعمدنا فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورنا فإنه أول من ينزلها وارحمنا يا مشهور الخلائق وترحمها. اللهم ارزقنا زيارة في كل سنة ولا تجعلنا نطيل عنك ونعم قدرتنا. اللهم لا تجعل من إذنك أحدا إلا وزاد بمن التوبة الذنوب وسلم إلى مغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا بسنة ما كان يقوان فلا تأتهم ثوابها للساعة وفوقها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالحية وسلم على ممات الدهور. اللهم اجعلنا لأهلك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين ولملكك من الذاكرين وحنا بفضلك المشكورين. وإذا توفيتنا فتوفنا والمؤمنين ولا مخذولين واختم لنا فيك الخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة أهل الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الشر وعلى بلاء واشفنا من اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمشايخنا ولمعلمنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سنتهم وقول الحاجة وقول الحاجة يا قول الحاجة يا المرحمين يا المرحمين يا المرحمين. وصلى الله وسلم على محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa adkhalana fi ittiba'ihi ila salam. Wassalatu wassalamu ala afsahil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim وهو أسباب القائلين سببا في ذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. وقال النبي صلى الله عليه
Alhamdulillah, segala puji yang diurang panjangkan Gusti Yang Maha Suci. Allahu Akbar bidzatihi para kasihan ka urang sadayana berupa kesehatan jasmani maupun rohani. Begitu deui para masihan ka urang sadayana kanikmatan anu datar hingga ikatan iman sinar Islam sehingga orang biasa yang mengumpulkan pokok ada dengan yang keempat daya sanes. Ayo orang niatan takziman wa takriman karena memperingati ayeuna pengawasan syariah dina majelis Ustadzul Hikmah ieu. Salawat wa salam mugia limpahkeun dicurahkeun kepada pahala nyatana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakatut kapala keluargina para sahabatna para tabi'in-tabi'atna umumkan urang sadaya selalu memanfaatkan mudah-mudahan urang sadaya sing sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukarram wa muhtaram ala zuriyat Rasulillah Al-Habib Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad wal Habib Abdul Qadir wal Habib Irfan nafa'allahu bi tuliyatihi wa bi ulumihim. Wa hadirin mukarram para kasepuhan para kiai anu di Cidokongna anu di Pamanciran, di Citeko, anu kebiasa telah disebutkan asma'i perjina, namun pengirangan asa hormat sumati kepada pantanganna, mudah-mudahan ayo urang doakeun ku sadayana, mudah-mudahan ya kami ulama urang sing dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dina sagala fitnah-fitnah dalam dunia, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, hadirin hilap anu sumati mulia Sayyidina Al-Mukarram Al-Ustaz Dejen anu di Cidokong. Alhamdulillah para tasnafak hadir di acara. Mudah-mudahan ngajarna sing istiqomah kana ngajarkeun syariah agama Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara yang pertama sudah kita mulai yaitu membaca Fatihul Atas yang dilaksanakan ba'da asar, dilanjut dengan pembacaan Fatihul Alaikus sesudah maghrib dan dilanjutkan kembali dengan tawasul dan maulid tiba. Mudah-mudahan apa yang kita sudah baca atau yang kita sudah dengar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan langsung kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keberkahannya mudah-mudahan dicurahkan disampaikan kepada guru kita semua yang Al-Maqbulah Al-Habib Zaki bin Jabal alaihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu mempersingkat waktu, saya lanjutkan acara berikutnya yaitu Mau'idatul Hasanah yang insyaallah akan dibawakan oleh guru kita semua Sayyidina Al-Mukarram dari Cidokong. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil Islam wal iman. Rabbil alamin rabbana bi ni'matil wal Ar-Rahmanir Rahim bi ibadihi fil quburi bil rawi wa wayhan. Maliki yaumiddin yahkumu ala ibadihi bil haqqi wal ihsan. Iyyaka na'budu ay na'budu bil ibadati fi kulli waqtin wa awqat. Wa iyyaka nasta'in 'alal a'da'i wal nafsi wasyaitan. Ihdinas siratal mustaqim bil istiqamati bil iman. Siratal ladzina an'amta 'alaihim min ahlil hidayati ila tariqil jinan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin min ahlil qurbi wa tughyan. Amin. Ijabatan lidu'a wa syukran liman hidayat. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu min waladina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila akhir zaman, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man qala umruhu wa sunna amaluh. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabada ngainsyakeun tahiyatul kaislaman, amalan liqaulil ulama arhurmat khairu min naqahat. Para segenap habaibil kiram, min zumrati dzurriyyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu kupribados dipihormat, kalian mudah-mudahan ieu para habaib sebagai yaitu darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah yang kita yakini akan memberikan rasa aman kepada kita semua, yang mana semoga beliau-beliau selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang mungkin namanya tidak saya sebutkan, mungkin takdiman wa takliman ilaihim, tapi tak sedikit pun mengurangi rasa takdim wa takdim saya pribadi kepada para habaibul kiram, terutama keluarga besar dari Al-Maghfurah Habib Zaki, yang mana semoga semua ataupun keluarga besar dari Habib Zaki semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dekakantun hormatan pribados nu istimewa ku pribados disangkakeun ka para alimil ulama, nu darajat martabat diangkat Gusti Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi warasatul anbiya. Mudah-mudahan ieu para guru-guru urang sadayana mudah-mudahan dibarakahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ila kairupana. Amin ya Allah ya Rabbal. Dekakantun mudah-mudahan orang doakeun sebagai tanda bakti orang sadayana selaku masyarakat anu selalu mengharapkan ilmu dari para kiai. Mudah-mudahan ieu keturunan di guru-guru orang sadayana kasapahan orang sadayana, mudah-mudahan sing dijantenkeun natijah keturunan anu potensial dan soleh jeung solihah, biasa neruskeun perjuangan sepuhna kanggo negakeun amar ma'ruf nahi munkar. Amin ya Allah ya Rabbal. Dekakantun para aparat pemerintah manawi aya umumna para jamaah sadayana, ibu-ibu jamaah majelis Bustanul Hikmah anu kupribados dihormat, mudah-mudahan kumpul ngariungna urang di majlis, mudah-mudahan kin sing dikumpulkeun di surgana Allah Subhanahu wa taala halalan sabab wasilah ayana ataupun dihadiri wujudna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sadayana, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina ieu urang sadayana dikumpulkeun dina acara anu mulia kuana sakitu ayu urang sami-sami kawitan kumaos puji ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, nu mana Allah Subhanahu wa taala parantos nurunkeun Al-Qur'an anu jumlahna 30 juz. 19 juz diturunkan di Mekah, 11 juz diturunkan di Madinah. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 86 surat turun di Mekah, 28 surat turun di Madinah. Sesuai dengan panjang pendeknya Al-Quran, Al-Quran terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu ada yang dinamakan dengan sabut tiwal, surat Al-Quran yang ayatnya panjang-panjang seperti Al-Baqarah, Al-Maidah dan lain sebagainya. Ada yang disebut Al-Mi'un, 100 ayat Al-Quran ataupun surat Al-Quran yang berjumlah 100 ayat ke atas. Ada yang disebut Al-Masani, surat Al-Quran yang berjumlah 100 ayat ke bawah dan yang terhadap Al-Mufassal.
yaitu surat pendek-pendek seperti surat Qul Al-Ankabut dan Sajabina. Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat, 4.780 turun di Mekah, 1.886 turun di Madinah, dan berjumlah yaitu 1.025.000 huruf sesuai dalam kitab Tafsir Sawi. Jumlah ayat Al-Quran atau jumlah huruf Al-Quran itu merupakan derajat martabat manusia ingin di surga. Mudah-mudahan orang sadana sing ngengkeun kata derajat tegasna orang sadana mudah-mudahan sing lebet ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an anu jumlahna 6.660 ayat, eta 1000 ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang perintah-perintah, 1000 ayat Al-Quran menjelaskan tentang larangan-larangan, 1000 ayat Al-Quran menjelaskan tentang ancaman-ancaman, 1000 ayat Al-Quran menjelaskan tentang kisah-kisah, tafsir-tafsir, contoh-contoh, perjanjian-perjanjian, 500 ayat Al-Quran menjelaskan tentang halal haram, 100 ayat Al-Quran menjelaskan tahmid, takbir termasuk Asmaul Husna, 66 ayat Al-Quran menjelaskan nasih mansuhnya ayat Al-Quran. Mudah-mudahan urang sadayana kalbetkeun ka jalmi anu cinta gemar membaca Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Disampunakeun ku ausan shalawat salam anu pamugi sing diucurang limpahkeun ka Nabi urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad. Hilap ka para keluarga sahabat tabiin dugi ka urang sadayana selaku jalmi nu ngaikrarkeun janten umatna. Mudah-mudahan kieu urang di poe kiamat sing diangkeun janten umatna beh dituna sing ngaengkeun syafaat di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Para jamaah sadayana kaum ibu rahimakumullah, pribados ngarasakeun bangga, ngarasakeun bingah kanggo ningkatkeun katakwaan urang. Mudah-mudahan ku berkana urang ngariung di tempat kaimanan urang, katakwaan urang sing ditingkatkeun ku Gusti Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu mana menyebabkeun lamun takwa urang kaimanan urang naik sehingga tambah-tambah cinta urang ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta urang ka Gusti Allah Subhanahu. Penting pisan, jadi tegas nama hadir dina pangaosan sapertos ieu, dina riungan sapertos ieu, dina mati sapertos ieu, pikeun nyaeta ningkatkeun kacintaan urang ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon sababna? Kusabab Allah Subhanahu wa taala bageur jalma mah kusabab kotor, kumacarana supaya kabawa mulia. Urang sadayana mah ngaraoskeun diri kotor, dohir kotor, komo batin. Acenah eta, Pak Ustaz cenah abdi pada bersih ge pamentih ibu mah make sabun laras Bu. Komo ibu-ibu mah rupa-rupa sabunna ge aya Shinsui, aya Lifebuoy, Jip apa Jip? Aya teuing sabun Papaya ado. Masyaallah sakalian teh macan sabun caur ya. Masyaallah. Istri mah rupa-rupa. Pamageun mah sabun gandum, sabun colek jadi jigana ari awe masya Allah emang tos takdir ti Gusti Allah sapertos kitu. Bedak ka bedak-bedak awe mah rupa-rupa. Aya katulip aya. Panbo aya. Aya di warna. Pipa. Paralon. Selang. Tadinya rupa-rupa di dandanan halis ge make pensil halis. Pensil halis make pensil 2B. Masya Allah, pikeun naon eta teh? Taya teh nyata pikeun ngabenerkeun, pikeun ngaluskeun dohirna. Tak tong dohir wungkulmu, ya. Urang ngarasakeun dina diri urang loba panyakit hate, laras teu? Seueur teu? Mantapna alhamdulillah pribados mah lamun dina pangajian aya ibu-ibu bunga. Naon sababna? Ibu-ibu mah lamun pangajian tara-tarunuh, laras Bu. Alhamdulillah. Beda jeung bapak-bapak tinggal di pulau. Ibu-ibu mah di mana-mana ge aya nu dulu kaya. Naon sababna? Eta patana culang-cilung kana baju batur. Kana tiru batur. Kana leungeun batur. Matana balik pangajian teh
dodol. Bapakna naon kitu teh? Tadi ngari teh, kunaon anu bari ngaji teh makan-makan tingali si ucuan mah. Tiung lagi geus ganti deui. Bajuna geus ganti deui. Ayo urang mah hideung we. Kamana-mana hideung ceuk bapakna halus. Pokona anu make tiung hideung baju hideung eta make. Pokona kajawat ciri khas. Jadi alhamdulillah ibu-ibu mah tarundu, tarundu. Karena tinggal cerdas si ujian mah tatangga, kudu ngasal harerang leungeunna teh. Bahkan cenah lagi leher lagi harerang ceuk bapana ulah sieun ke peuting kurang neangan we herang. Oh bapak deui wae. Heuh ke urang neangan deui nyai. Tah kusabab sakitu sangalidin mudah-mudahan ku berkana ngariung urang sadayana sing dibersihkeun tina panyakit teh amin ya Allah ya Rabbal. Mana diantawisna panyakit teh seueur. Kadang-kadang ibu urang boga panyakit dohir, kadang-kadang buru-buru diangan obatna leres. Lamun urang misalna nyeri cangkeh buru-buru diangan obat, naon obatna? Neoremasil. Lamun urang nyeri cangkeh buru-buru diangan obat neoremasil. Paranastiris, mixagrip, riut sirah, paramek, sirah luhur, sirah hadap, tuh, karena boga panyakit dohir urang buru-buru, tapi urang gering batin, penyakit batin, pinuku penyakit teh, eta teu buru-buru neangan obatna, teu buru-buru datang ka dokterna. Tah sapertos ieu pangasan-pangasan ieu, alhamdulillah urang dihadiri ku para habaib sebagai durian Rasulullah SAW, dihadiri ku para alimul ulama. Ya, ningali naukur ka para alim, terutama ka para habaib geus janten ganjaran alhamdulillah. Nah ulah dipolototan mah ibu sieun atuh polototan melong we. Tapi teh kunaon teh melong ganjaran Pak Ustaz sanes. Ku mahabbah ningali nage mahabbah. Nang mahabbah. Ane gitu. Ada mahabbah kan jangan kelewatan. Kita udah punya istri ya. Tapi jatah masih ada 3. Jadi sakali deh mudah-mudahan ku berkahna urang kumpul ngariung, urang sadar dileungitkeun tina panyakit hate amin ya Allah ya Rabbal. Ria, sum'ah, ujub, takabur, hubur ria, subud dunia, jeung saja bina eta panyakit hate ibu. Akomo ria jeung sum'ah mah aduh ganjaran eta leungit atuh ibu. Hayang katingali ku batur, hayang kareungeun ku batur. Masya Allah. Aya jalma misalna keur ngaos Al-Qur'an kudu nama ditampi ku Gusti Allah dan ngaosna ge di kamar nyadira. Ih si hore Masya Allah zaman kieu ari di-upload naon? Dipoto, dipasang ke status. Alhamdulillah saya udah tadarus sekarang. Masya Allah. Leungit atuh komo zaman ayeuna Masya Allah zaman WA ayeuna mah. Pemuda geus ngorek WA WhatsApp. Komo parawan mah Masya Allah kalau ditanya deui gedeng-gedeng selfie, gedeng-gedeng aya mah TikTok. Insyaallah Bu Habib dibahas kumaha hukumna TikTok. Bahkan sekedar deui urang menyambut tahun baru, kumaha eta tahun baru urang ulah kabawa-bawa dina kitab Sulamut Taufik kan kodat ayat 3 urang besi kasupkeun ka dinya teteganan urang cicing dina agama Islam si horeng urang cilaka naudzubillahi min. Awewe mah kadang-kadang aya nu model lagi rupa-rupa di foto nanti aya curug ditempelkeun kana ieu tah kana pipi sabari teh sampai nyalakan. Naon maksudna eta? Aya nu gaya cherry bell di kieu we. Naon teh? Aya nu sabari ngelel. Ya neng, lamun misalna di foto sabari ngelel eta teh lain geulis. Kos jalma anu candi urut. Eta teh jalma setruk candi urut itu ngelel eta. Bahkan ayeuna mah kabejanakeun entong parawan ibu-ibu nini aya mah ngorek HP. Nini ngorek WhatsApp. Ih nini atuh geus kudu hideung atuh. Eta bu geus kosiuk soun kitu geus bodas. Kudu nama nini mah kudu geus jabat tas be bari maca la ilaha illallah. Kuduna itu ya mah ngorek WhatsApp. Bahkan buka grup ini kan nanggung Roni rombongan ini
Sajua jeung Rocky beureunya rombongan aki Masya Allah. Bahkan nu paling parah zaman kieu wari nalika bapana geuring lain diajikeun ieu laka dipoto naudzubillahi min masa diselfiekeun bapana nu keur sakarat karunya para alim ulama geus kajelaskeun lamun aya nu jalmi nu keur sakarat sakaratul maut pek talkinan la ilaha illallah itu namun kali terjadi bu ada tersakarat la ilaha illallah la aduh apa la launan teh la ilaha illallah kalau iman foto Masya Allah komo usai nama nalika jalma tersakarat pek bacakeun surat Yasin. Masya Allah. Itulah zaman kiwari loba jalma anu matana bentak mata ieu tah mata hatena katutup bahkan paeh bahkan buta naudzubillahi min ibu lamun misalna mata hate geus katutup komo geus paeh Masya Allah bahaya ibu dinasehatan moal mempan dibejan ku kiai moal mempan tingali di zaman Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manoy telepat eta Abu Lahab sareng Abu Jahal mata hatena geus tertutup sanajan mujatan bapana Nabi Allah Rasulullah anjeunna tetep teriman tapi makana urang mah alhamdulillah urang mah dipaparinan kalimatan iman Islam ku Gusti Allah Subhanahu padahal urang anak Rasul, anak wali, anak kiai, anak habib, anak jelema. Mulai jangan. Pikiran dah. Kurang naon atuh. Makanya kita harus dinikmat. Kurang hadir tina pangaosan sapertos ieu pikeun ngabukakeun hate ataupun mata hate urang. Ibu lamun mata hate katutup kalamun. Lamun mata hate geus katutup bahaya. Engkena timbulna salah tingkah jeung salah kaprah keneh. Salah pagawean keneh. Pan aya kabejanakeun ieu kusabab dampak tina katutupan. Aya jalma bu salirana gede, gendut. Lalaki salirana gendut. Boga panyawan nyaeta darah tinggi. Lieu ngaburat langsung. Pas ngaburat langsung dibawa ke rumah sakit. Nang di pihak rumah sakit di ambulans keneh ditutup. Mastakana ditutup. Sampeana ditutup langsung dibawa ka UGD. Etanya ka UGD meureun ruas ieu bari ditutup kabeh ka suster ruas. Salah malah dibawa ka ruangan melahirkan. Dan kusabab itu ditutup tuh jadi salah tingkah. Dokternya datang. Dokternya gimana nanya? Sus, ini udah pembukaan berapa? Gak tahu dong. Belum dicoba, belum dicabak sama saya. Langsung dokternya terantap parah, nganggo sarung tangan, langsung dipodok, ngakuat dokternya. Wah, ngaguribol, karena dalam hati. Itulah dampak tina katutupan. Dan insyaallah kurang mungkin ngengeng ilmu ti para hadirin ulama, para habib pikeun naon? Pikeun ngabukakeun mata hate urang. Nah, karena kalau anak-anak urang di zaman kiwari urang ulah kaledor. Ulah kaelekeun jalma-jalma anu mata ieu soca ieu tertutup tapi mata ieu kabuka sampai ka hatalan 30 juz Al-Qur'an. Ari urang sambil bentana kadang-kadang aya nu teu biasa maca Al-Qur'an, aya teu aya. Itu ya. Tama kade anak-anak urang didik sehingga bener. Solehkeun anak urang eta titipan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun urang aya soleh anak urang kudu soleh. Insyaallah hadir di pangaosan supaya hati leuleus. Ibu lamun hati geus teuas
geus ketutupan nalika ngareuneuh ucapan-ucapan para alim ulama, para habaib, eta teh pasti karasa kasihku nyari hate komo lamun misalnya ku aparat-aparat pasti sebutkeun teh radikal, non toleran, jeung naon deui teroris kusama beras teh. Padahal lain itu ajaran Allah, ajaran Kanjeng Rasul manehna we eta anu hatena bae hatena buta sehingga nalika narimakan hak teh teu narima. Pokok misalnya komo aya barang kiai lamun nerangkeun ieu nerangkeun tentang riba-riba, geus ibu-ibu. Tentang riba-riba, hari ibu nya hukum pinjam meminjam boleh ya. Tapi lamun misalnya dulu Covid jawaban kan bahwa riba, tapi lamun misalnya aya kamanfaatan komo aya leuwihna saja eta hukumna riba. Kan riba, Masya Allah. Minjem 100.000 dari mana barabu? 40.000 aya nu amal beresok minjem dadanya oman. Ada Masya Allah. Bahaya tapi nya bahaya. Loba rumah tangga anu teu bener, anu cerai ku sabab gara-gara bangke. Warung bangkrut gara-gara bangke. Hirup teu tenang gara-gara bangke. Bangke naon? Bangke lili. Ulah sampaikan itu ya. Tapi lamun misalnya emang dileuwihana tanpa syarat eta mah hukumna kene. Sekali deui urang sami-sami hadir ketika ada pangaosan urang sami-sami hadir supaya naon tadi teh supaya bikin nyukurkeun kaimanan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga urang selalu semangat nalika ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Komo Masya Allah dina hal-hal jalan-jalan sapertos kieu pujian ka diseueur godaan-godaan diseueur komo dihalangan ku iblis. Masya Allah iblis eta dendamna ka jalma sampai ka poe kiamat arek ngagoda ka jalma. Komo arek udang subuh Masya Allah eta nya subuhnya bari sukuna sampai apa majikan numpang karena sampai kurang eta Masya Allah. Manya urang cicing wae teh perlawanan Masya Allah. Eta dirinya tamulan iman jeung iblis parasna. Ya, iman jeung iblis cek iman. Bangun. Selamat pagi cek. Ditahudan cek iman. Cek iblis kumaha? Tidur. 1, 2, 3. Pagi hari, kunci penari, tidurlah sampai pagi hari. Berarti eta iblis janji eta Masya Allah. Eta iman jeung iblis parasna. Iman nuturkeunna kana sajadah. Iblis selimut. Cek iman sajadah, cek iblis selimut. Iman sajadah, iblis selimut. Berhubung orang cinta koma ya, pokok malacinya. Masya Allah iman gede milih sajadah. Alhamdulillah dipakai selimut sajadah. Masya Allah. Bisa kali deh, insyaallah mudah-mudahan karena orang kubur ngariung, orang sadana signifikan keimanan orang Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga orang neta tamat-tamat kita ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemana perjuangan Kanjeng Rasulnya itu dan Masya Allah kene jalma-jalma anti mau tidak saja bina kurang ka bawah-bawah tetap kurang mengikuti para habaib mengikuti para alim ulama lurus sehingga orang sadar di poe kiamat ngenten syafaat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa wae jangan cekar berahapun yang kita ada Allah wa iman wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang acara jenna urang teraskeun Mau'idatul Hasanah anu kadua nyaeta anu bakal disampaikan ku urang sadaya yakni Al Habib Alwi bin Tahir Al Haddad. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata
quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina wa tub 'alaina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita bisa berkumpul di pengajian rutin. Tidak diragukan lagi bahwasanya majelis ini majelis penuh keberkahan, majelis penuh rahmat Allah, majelis penuh ridha Allah Subhanahu wa taala, majelis yang masuk dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah. Memangnya mau kemana suruh berbekal? Disuruh sama Allah Subhanahu wa taala cari bekal, persiapan, mau pergi kemana? Pergi ke akhirat. Allah Subhanahu wa taala ciptain dunia itu setiap hari itu membelakangi manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan akhirat itu menghadap manusia setiap hari semakin dekat. Kalau dunia setiap hari semakin jauh. Kenapa? Karena dia terus berjalan ngebelakangin, jadi semakin jauh. Kalau akhirat dia jalannya kemana? Menghadap manusia, ikutin terus manusia terus. Kata hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya." Jadilah kamu orang-orang ahli akhirat, jangan jadi orang ahli dunia. Maksudnya ahli akhirat apa? Yang dimaksudkan ahli akhirat, dia ada pemikiran di dalam dirinya bahwasanya dunia ini cuma tempat lewat aja, tempat tinggal. Tempat yang sebenarnya adalah di akhirat. Allah Subhanahu wa taala bilang, "Watazawwadu", untuk berbekal. Emang berbekalnya pakai apa? Wa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal yang dibawa manusia untuk selamat di dunia dan di akhirat, selamat di dalam fitnah-fitnah dunia, selamat dalam fitnah-fitnah kubur, selamat dari kesusahan, kesulitan di akhirat dengan takwa. Dibilang al-imanu uryan wa libasuhu taqwa. Keimanan gak punya baju. Maksudnya kosong. Allah Subhanahu wa taala kasih sama manusia iman. Nah, ini iman kosong, gak punya baju. Kayak badan kalau misalkan gak pakai baju lagi musim dingin, gak pakai selimut, gak pakai apa-apa, bisa rusak, bisa penyakitan, gampang sakitnya. Tapi kalau misalkan seseorang pakai jaket, pakai baju, ada angin, ada panas, kejaga dia punya badan, gak gampang sakit. Nah, kata salah satu salafus saleh dibilang iman ini lagi gak pakai baju, gampang sakitnya. Maksudnya iman gampang sakit, ya manusia gampang terkecohnya sama iblis, gampang ninggalin ibadah. Nah, harus ditutup
pakai apa? Walibasuhut taqwa, pakai takwa. Dibilang tingkat ketakwaan yang paling tinggi itu apa sih? Ketakwaan yang paling tinggi. Udah, derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mana pahalanya itu membuat Allah Subhanahu wa taala senang, rahmat, udah. Membuat seseorang kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa? Kalau misalkan kita pengen jadi orang yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang bertakwa berarti dia selamat. Kalau orang bertakwa dia senangnya ibadah. Kalau orang bertakwa dia senangnya baca tasbih. Kalau orang bertakwa senangnya ngapain? Senangnya baca Quran. Dibilang diri waktu takwa paling ujungnya. Ketakwaan apa? Ar-ridha bi qadarillah. Kalian pasrah ridha dengan ketentuan Allah. Makanya dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, min sa'adatil mar'i ar-ridha bi qadarillah. Ciri-ciri orang-orang itu kata Nabi Muhammad SAW, ini orang baik, ini orang bahagia, ini orang dapat rahmat, ini orang dapat taufik, ini orang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Dia pasrah menerima dengan ketentuan Allah. Tatkala seseorang pasrah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, disitulah hakikat keimanan seseorang itu kuat. Di situ dia baru bisa ngamalin tuh antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Orang kalau misalkan mau nikah, ya disunahin khutbah nikah. Ada khutbahnya, ada nasihatnya. Buat apa? Buat yang hadirin ini meresapi apa itu yang dimaksud dengan khutbah nikah. Dibilang la yajtami'ani wa la yaftarigani illa bi qada'in wa qadar wa kitabin min Allahi qad sabaq. Dua orang laki-laki atau perempuan tidak akan berkumpul, akan nyatu, akan jadi suami istri, dan juga nggak akan berpisah. Seorang laki-laki dan seorang perempuan tolak selesai dari pernikahannya kecuali sudah ditentukan sama Allah Subhanahu. Jadi dia udah yakin, oh yang mengumpulkan saya Allah dengan si perempuan, yang memisahkan saya dengan perempuan hakikatnya Allah Subhanahu. Jadi ajaran Nabi besar Muhammad SAW yang dipentingkan adalah hati. Yang dipentingkan gimana ketakwaan itu pakai hati. Dibilang katanya orang itu nggak disebut bertakwa dengan banyaknya berpuasa, di malam harinya dia tahajud ibadah. Sampai kapan? Sampai dia menjauhi larangan-larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Di situ dia dapat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa banyak, orang yang bangun malam banyak. Tunggu dulu, bukan itu yang dimaksud. Dia punya perilakunya. Suka ngomongin orang atau enggak? Suka ngadu domba atau enggak? Dia senang baca sholawatan atau enggak? Gimana dia sholatnya? Gimana dia ibadahnya? Khusyuk atau enggak? Dilihat dulu. Bukan berarti orang yang puasa tiap hari, yang bangun malam, dia orang yang bertakwa, enggak. Dilihat dulu
Dia punya amalan gimana tuh? Amalannya dia sholatnya gimana? Maksiatnya gimana? Dijauhin atau dilaksanain? Disitulah ya hadis Nabi besar Muhammad SAW, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadri. Ketakwaan katanya adanya di sini. Sampai Nabi Muhammad SAW lagi ceramah nih, lagi ngasih ilmu buat para sahabat supaya ilmu ini disampaikan ke umat-umat setelah Nabi besar Muhammad. Jangan sampai umatnya Nabi keluar dari ajarannya Nabi Muhammad. Jangan sampai umatnya Nabi Muhammad salah paham tentang arti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibilang at-taqwa, ketakwaan adanya di mana? Di hati. Wa yushiru ila sadri, ngasih isyarat. Waktu ceramah itu Rasulullah sudah bilang ketakwaan ada di sini, ketakwaan ada di sini, ketakwaan ada di sini. Maksudnya di mana? Di hati. Kata salah satu orang soleh, dulu kita ngedapetin orang yang suka nasihatin. Gimana? Ya fulan ittaqillah, ya fulan ittaqillah, ya fulan ittaqillah. Wahai fulan, bertakwalah kalian kepada Allah. Wahai fulan, bertakwalah kalian kepada Allah. Yang dinasihatin senang, walaupun dia ahli ibadah, walaupun sholat 5 waktunya nggak telat, walaupun baca Qurannya banyak, walaupun majlisnya udah gede. Kalau ada orang yang nasihatin jam Quran, ittaqillah, senang dia. Sekarang kalau misalkan dibilang apa, ittaqillah, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, yang dinasihatin hatinya jelek. Berubah zaman. Yang dulu yang punya ibadah, yang sholatnya rajin, gak ngelihat amal ibadahnya sampai dibilang bertakwalah kepada Allah, ya saya akan bertakwa. Dan kalau seseorang gak mau menerima nasihat dari temannya, di situ timbul yang namanya kesombongan. Timbul yang namanya orang pengen jadi lebih bagus dari yang lainnya. Dibilang kata Imam Hasan Al-Basri, kalau misalkan laulal faqr wal marad ma ta'ta ibnu adam ra'sahu. Kalau misalkan anak Adam, kata Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri ini belajar sama menantunya Rasulullah, sama Imam Ali karramallahu wajhah. Belajar ilmu yang didapat dari Imam Ali, yang didapat dari para sahabat-sahabat, yang didapat dari penerus-penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibilang apa? Kalau misalkan manusia gak dikasih penyakit, gak dikasih miskin, kenapa memang kalau gak dikasih? Dia punya kepala gak akan nunduk, gak akan nunduk. Kenapa gak akan nunduk? Sombong. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala miskin, butuh. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala penyakit, butuh obat. Minta tolong sama orang lain. Jadi rendah diri. Jadi saling menolong. Tidak ngeremehin. Enggak enggak menghina yang lain. Kenapa? Karena dikasih sifat sama Allah Subhanahu wa taala, ini orang sakit. Nah, kalau dia sakit, dia butuh bantuan orang. Nah, kalau dia miskin, dia butuh bantuan orang. Tapi kebutuhan yang sebenarnya kita semua butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Dibilang katanya Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu
ditanya tentang ketakwaan, ketakwaan itu apa sih? Apa itu takwa? Supaya orang tuh ibadahnya benar, supaya orang jangan salah tentang ketakwaan. Banyak orang sekarang yang membahas tentang ketakwaan, taunya habis pulang ngaji, habis ceramah dia gak ngibahin orang. Mana takwanya? Mana ibadahnya? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa ente ngucapin sesuatu, nasihatin orang yang ente nggak amalin? Tahu nggak bahwasanya ente itu ngomong sama orang, nasihatin orang, ya nggak diamalin itu amalan, berarti itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bilang, apa sih artinya takwa? Dibilang takwa itu seperti jalan yang banyak durinya. Hati-hati kalau jalan. Terus manusia harus sabar. Kalau misalkan udah sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang sabar. Rahmatnya sama orang sabar. Mahabbatullah, kecintaan Allah sama orang sabar. Waman yasbir waman yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang belajar sabar, waktu ibadah dia sabar, waktu hadir majelis dia sabar, waktu ngamalin amalan dia sabar, waktu sholat dia sabar, yusabbirullah. Bakal dijadiin sama Allah Subhanahu wa taala orang yang sabar. Makanya hadirnya kita di majelis ini, ya, kita harus bisa mengamalkan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat apa? Supaya kita selamat di dunia akhirat. Buat sama buat diri kita pribadi udah. Mau nggak mau kita bakal pergi. Mau nggak mau kita bakal ninggalin dunia. Mau nggak mau. Mau yang mudanya, mau yang tuanya, mau yang kecilnya, mau yang sepuhnya, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang punya pekerjaan, mau nggak punya kerjaan, yang berkeluarga, yang belum berkeluarga, bakal menghadap sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia bilang, bulan mat. Wa sa'at yamun yughlu fi Umar mat. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau bilang begini, oh saya dengar si fulan meninggal. Saya dengar itu. Bakal datang nanti ucapan orang-orang bilang apa? Umar meninggal. Bakal datang waktunya. Makanya dibilang, Allah Subhanahu wa taala bilang, sebelum datang kematian, sebelum beres kita punya ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la Kalau misalkan ajal udah datang, nggak akan dimajuin, nggak akan dimundurin. Nah, sebelum datang, Allah Subhanahu wa taala bilang, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi. Bertakwalah, banyakin bekal. Ya, amalan buat di akhirat pakai apa? Pakai ketakwaan sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sisanya wa aktsir minal istighfar. Banyakin baca istighfar. Ya, mudah-mudahan majlis kita ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa
wa taala, bisa selamat di dunia di akhirat, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah sewaktu meninggal, bisa dikumpulkan bersama kelompoknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mal salihan Allah wa aslihna fi dhurriyyatina inni tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin. Allahumma tub alaina taubatan nasuha tuzakkina qalban wa jisman wa ruha wa tarudana ilaika maratan jamila wa tudkhiluna fi dairati ahli sidqi wal wafa wal khashya wal wara wa yahtimu lana wa lakum bil husna bi khairin wa bil afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita semua yang Habib. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada semuanya, yaitu rahmat ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya atas nama mewakili daripada Majelis Bustana Hikmah mengucapkan pada guru menuhun khusus kapangasana guru urang sadaya anu tiasa dijalana alhamdulillah parantos ayeuna kaligihan kana ieu Majelis Bustana Hikmah. Mudah-mudahan guru-guru urang sadayana sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, sareng sing janten seus ayeuna keamanan karena negara Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal